در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس دنیا میں تقریباً سب پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کچھ کامن پرابلمز ہیں اور اس میں سب سے بڑا اور مشکل مسئلہ جسے ہم بہت بڑی پرابلم کہتے ہیں وہ مال و دولت اور رزق کی تنگی ہے، یا کوئی پریشانی اور مشکلات میں ہے، یا کوئی پریشان ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے ہاں اولاد کا مسئلہ، اور جن کو اللہ پاک اپنے خزانوں سے اولاد بھی عطا کرتا ہے، اور اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ تو دنیا ہے، جنت نہیں، تو اس میں تار چڑھاؤ آتا رہے گا، روج زوال آتا رہے گا، مشکلات اور پریشانیاں بھی آتی جاتی رہیں گی۔ اس دنیا میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ہے، اور وہ یقیناً میرے اللہ پاک کے پاس بہت ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس وظیفے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اللہ پاک کی تعریف بیان کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے جو اس میں مبارک ہے، اس میں اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ ہر کام کے لیے بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے آپ سب کے لیے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم اللہ پاک کو راضی کر کے دنیا بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ پاک، بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی نیکیاں تو پیسوں سے ہوتی ہیں، جیسے کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کروانا، کسی کی شادی کا خرچہ اٹھانا، کسی اللہ پاک کے بندے کو گھر بنا کر دینا۔ تو وہ اللہ پاک سے کہتے تھے کہ اللہ پاک مجھے رزق عطا فرما تاکہ میں اللہ پاک کو راضی کرنے میں خرچ کر سکوں۔ سبحان اللہ، ان کی سوچ کتنی پیاری، کتنی اچھی تھی۔ اصل میں بات تو یہ ہے، ہمارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتی ہوں۔ ایک بندے نے گھر بنایا، اس نے اس میں روشن دان بھی رکھا، اور کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے تازہ ہوا کا گزر ہو۔ ایک اللہ کے بندے نے گھر بنایا، روشن دان تو اس نے بھی رکھا، تو اس سے پوچھا کہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تو یہ روشن دان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے میرے عزیز ماں اور بہنوں، آدمی کی سوچ، ایک روشن دان میں سے ہوا آ رہی ہے اور ایک روشن دان میں سے اذان کی آواز۔ جس روشن دان میں سے اذان آ رہی ہے اس روشن دان سے ہوا بھی آئے گی، تو ایک کو اس کی نیت کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے ثواب مل گیا، جس نے یہ کہا کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، تازہ ہوا تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور دوسرا بندہ جس کی سوچ یہ تھی کہ اس میں سے صرف تازہ ہوا آئے، اذان کی آواز تو اس میں سے بھی آئے گی، لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا کیا کرے کہ جب اللہ پاک ہمیں مال و دولت عطا کرے تو ہمیں دل بھی عطا کرے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا تھی ان کی کہ اللہ پاک مجھے رزق دے کہ میں اللہ پاک تجھے راضی کرنے میں خرچ کر سکوں۔ لیکن ایک بات یہاں پر میری عزیز ماں اور بہنوں ضرور یاد رکھیے گا، اس پیسے کے پیچھے دو غلط ذہن بھی بنتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے،
जिसने दुनिया में आग लगा दी है। एक आदमी अपनी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हजारों बच्चों को नशे की आदत लगा देता है और बुरे कामों पे लगा देता है और उनकी जिंदगियों को तबाह कर देता है अपनी जिंदगी बनाते बनाते। और दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे लोग चीजों में मिलावट करते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। ज्यादा पाने की हवस में दूसरों की जिंदगी तबाह कर देता है। अगर इस तरह के इंसान 4 दिन अच्छी जिंदगी गुजार भी लेते हैं, क्या पीछे मौत नहीं आएगी? क्या उसके आगे कब्र नहीं है? क्या वो हशर के मैदान में नहीं जाएगा? क्या उसने अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है? क्या दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं मेरे अजीज माँ और बहनों और भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कायनात का एक ताकतवर तरीन खालिक है, मालिक है, उसका नाम अल्लाह है। इस पूरी कायनात का, इस दुनिया का एक मालिक है जिसका नाम अल्लाह है। सब शहंशाहों से बड़ा एक शहंशाह है जिसका नाम अल्लाह है। बहुत सारे लोगों के जहन में गलत सोचे हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं। क्या हम आजाद हैं? क्या कोई ऐसा है जो मौत के साथ लड़के दिखा दे? क्या हम आजाद हैं? है कोई ऐसा जो अपनी जवानी को रो के दिखा दे? क्या हम आजाद हैं? क्या कोई है इतना ताकतवर कि वो बीमारी को रो के दिखाए? क्या हम आजाद हैं? क्या कोई है ऐसी हस्ती जो गम और परेशानियों को रो के दिखा दे? इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, छोटे से लेकर बड़े तक, फकीर से लेकर बादशाह तक, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग शराबों में डूब जाते हैं, उनकी अंदर की वीरानियां उनको नशे में डुबो देती हैं। वो अपनी वीरानियों को नशे की हालत में दूर करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज का हल मेरे अल्लाह पाक के पास है। मेरे अल्लाह पाक का ऐलान है, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक हमारा ज़हन ये बनता है कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, लेकिन अल्लाह की कसम जितना हम अपनी मर्जी पर चलेंगे और उतना ही हम तबाह बर्बाद होते जाएंगे। मेरे अल्लाह पाक का ऐलान है कि कोई अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं सुनो और याद रखो कि अल्लाह पाक के जिक्र से ही दिल को तसल्ली होती है। तो इसका मायने क्या बनता है कि आप अगर अल्लाह पाक को याद करोगे तो फिर ही दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही तड़पते रहोगे, सिसकते रहोगे। अल्लाह पाक को पाओगे तो सब कुछ पाओगे। जिसने अल्लाह पाक की जैसी हस्ती को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ भी ना मिला। जिंदगी के तारीख इस चीज की गवाह है, जिसने अल्लाह को पा लिया तो वो सूलियों पे चढ़ के भी मुस्कुराए और पेट पर पत्थर बांध कर भी मुस्कुराए। और जो अल्लाह पाक के हो गए वो तो कांटों की स्टेज पर भी सोए। और तारीख इस चीज की भी गवाह है, जो अल्लाह पाक के हो गए वो अंगारों पर भी फूलों की तरह रहे। अगर आप अल्लाह पाक को पा लेते हैं तो अल्लाह पाक सूखी रोटी में भी आपको पराठों की लज्जत देगा, लेकिन शर्त ये है कि आप अल्लाह पाक को अपना बना लो। तारीख हमारी क्या कहती है, यही तो हजरत इमाम हुसैन ने करबला में करके दिखाया। एक तरफ अल्लाह पाक जैसी अजीम हस्ती मिल रही थी तो उसके लिए सर कटने के लिए तैयार, बच्चे ज़िबा होने के लिए तैयार, खानदान उजड़ जाएगा तैयार कि अल्लाह पाक मिल रहे हैं। अल्लाह पाक मिला तो सस्ता सौदा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा तेरे ज़िबा होने का हुक्म हो चुका है, क्या कहते हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जल्दी करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि इसको पता नहीं चला। कहने लगे, बेटा तुम्हें खबर है कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेटा बोला, हाँ खबर है, बड़ा अच्छा सौदा है। आपके बदले में मुझे अल्लाह मिल रहा है और अल्लाह पाक आपसे ज्यादा बेहतर हैं, और दुनिया के बदले में मुझे जन्नत मिलेगी और जन्नत दुनिया से बेहतर है। और फिर मासूम बच्चे को ख्याल आता है माँ का, तो मेरी माँ को जरूर तकलीफ होगी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा
और अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया और कहने लगे कि ये कुर्ता आपने मेरी अम्मा को देना है कि जब कभी मुझे वो याद करेगी तो वो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। तो आपने अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दफन कर देना है, उधर ना ले जाना, यानी मक्के की तरफ, कि मेरी माँ को वहाँ तकलीफ होगी देखकर। और बड़े इत्मीनान से बाप बेटा बातें कर रहे हैं और तारीख ये बयान करती है कि कभी कोई ज़िबा होने वाला भी ऐसी बातें करता है। वो कहते हैं बाबा मेरे हाथ भी बांध दें और मेरे पाँव भी बांध दें कि मुमकिन है कि जब आप छुरी चलाएं और मेरे हाथ पाँव हिलें और तुझे लग ना जाए और तुझे तकलीफ हो, तो इन बातों से हमें क्या सबक मिलता है? पैसे से जिंदगी में सुकून होता नहीं, अल्लाह को पाने में सुकून है, अल्लाह को पाने में चैन है, जिंदगी की हर खुशी अल्लाह को पाने में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को ढूंढ रहे थे और 60 साल की तवील दुआओं के बाद बेटा मिला। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कमों पे 60 बरस अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक औलाद दे दे, औलाद दे दे। और 60 साल के बाद अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से उनको नवाजा और 84 साल की उम्र में उन्हें औलाद हुई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह पाक के दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। आप लोग ये देखिएगा कि उन लोगों पर भी आजमाइशें आई जो अल्लाह पाक के बहुत करीब थे, लेकिन अल्लाह पाक हमसे ऐसा कुछ नहीं करवा रहे। हम पर तो इतनी आजमाइशें ही नहीं है। अल्लाह पाक तो सिर्फ हमें एक चीज का पाबंद करना चाहता है कि गलत काम छोड़ दो, क्योंकि वो हमारी हलाकत और हमारे लिए बर्बादी का जरिया है। फिर मेरी अजीज माँ और बहनों और प्यारे भाइयों, जब हर चीज का हल अल्लाह पाक के पास है तो फिर हम सब के लिए यही बेहतर है कि हम अल्लाह पाक के आगे झुक जाएं और बुरे कामों को छोड़ दें। बहुत से मेरे भाई और बहन ऐसे भी हैं जहाँ एक तरफ तो वो अल्लाह पाक को याद करते हैं और एक तरफ अल्लाह पाक से अपनी खुशियाँ मांगते हैं और दूसरी तरफ लोगों की खुशियों में जहर घोलते हैं। एक तरफ वो अपने लिए रिज़्क में फराहमी चाहते हैं और दूसरी तरफ लोगों का रिज़्क बंद करना चाहते हैं। रिज़्क का इंतजाम और रिज़्क का देना तो अल्लाह पाक के हाथ में है। कुछ लोग ये निजाम अपने हाथों में लेना चाहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ टकराना चाहते हैं। अगर आप लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। तो चले आइए चलते हैं अपने वजीफे और अमल की तरफ। आज का जो हमारा वजीफा और जो अमल है ये अल्लाह पाक के इस्माए हुस्ना में से है, 86 नंबर पर है। वो है जुल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह पाक का बहुत अजीबो गरीब और जलाली नाम है, नाम में मुबारक है और इसकी कैफियत भी जलाली है। इसका मतलब ये बनता है बुजुर्गी वाला और अजमत वाला। और अल्लाह पाक की वाहद एक जात है जो हकीकी बुजुर्गी और हकीकी अजमत वाला है। सुबहान अल्लाह। वो जात जिसको अजमत दी जाए, जुल जलाल वल इकराम। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस नाम को बहुत जगहों पर दोहराया है। इसका अदद 1100 बनता है। जुल जलाल वल इकराम बहुत बड़ा और बहुत बाबरकत नाम है। सबसे बड़ी अजमत तो इसके अंदर ये है, ये जाहिरी सी बात है, अल्लाह पाक सबसे बुजुर्ग और अजमत वाले हैं। इस नाम के अंदर सबसे बेहतर ये है कि जब कोई चाहता है कि मैं किसी का मोहताज ना हूँ और सिर्फ अल्लाह पाक ही मुझे अपना मोहताज रखे और अल्लाह पाक ही मेरी सारी जरूरियात को पूरा करे, वो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी हर नमाज के बाद 100 बार इसमें आजम का विर्द करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जुल जलाल वल इकराम। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ किया करें और उसकी सारी दुआएं भी कबूल होंगी और अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको गनी कर देगा। और एक उसकी बहुत बड़ी खूबी ये है, हर दुआ को कबूल करने के लिए ये अमल यकीनी बनाता है। एक हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि ये इसमें आजम है। अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी ये चाहता हो कि मेरी दुआ कबूल हो, वो दुआ चाहे किसी भी किस्म की हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कोई भी रंजोगम हो, कोई भी हाजत हो, यकीनन मेरा अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करने वाला है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन वक़्त नमाज तहज्जुद का है। और जब कोई मेरा बहन भाई नमाज तहज्जुद पढ़े, 2 नफल पढ़ ले, उसके बाद जो भी इबादत करनी हो कर ले,
اور اول آخر درود پاک کے بعد اس اسم مبارک کو 1100 بار پڑھے. یہ اتنا مبارک اور اتنا طاقتور ہے اور اتنا بہترین وظیفہ ہے نماز تہجد کا. اللہ پاک کی رحمت سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ 7 دنوں کے اندر اللہ پاک آپ کی حاجت پوری کریں گے. اور اگر کبھی دیر ہو تو پھر بھی آپ اللہ پاک سے مایوس نہ ہوں، اپنے عمل کو جاری رکھیں اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں. اگر آپ کی پریشانی یا حاجت بڑی ہے تو اول آخر آپ 11 مرتبہ 21 مرتبہ درود و پاک پڑھ سکتے ہیں. اس میں اعظم کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی حاجت بہت جلد پوری ہوگی. اگر میرا پیارا بھائی اور بہن نماز تہجد میں نہ اٹھ سکے تو پھر نماز عشاء کے بعد ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھیں، روزانہ اس پہ 3 پھونکے مار کے دم کریں اور یہ پانی خود بھی پیئیں اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھینٹے بھی لگائیں اور انشاءاللہ تعالی ہر دعا قبول ہوگی. اس کے اندر اسم اعظم ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے جو دعا کی ہے اس نے اس میں اسم اعظم کا ذکر کیا اور دعا میں اس نے یہ لفظ بھی کہے تھے، یا ذوالجلال والاکرام. اور اس میں کتنی بڑی عظمت ہے. جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، مشکلاتوں کا شکار ہے، خواہ کوئی بھی مشکل ہے، پھر اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں. اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اگر کسی بندے کا کوئی مقصد ہے جو اٹکا ہوا ہے وہ بہت اہم اور اس کے لیے بہت بڑا ہے، تو اس میں بھی اس میں اعظم میں بڑی تاثیر ہے. اٹکے ہوئے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم نماز والا پڑھیں اور اس کے بعد 1100 مرتبہ اس کی تسبیحاں کریں اس اسم اعظم کی، اور اللہ پاک سے پڑھ کر دعا کریں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو آپ کے کامیاب مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل اور ناممکن نہیں ہے. آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نجات لا کر تخت پر بٹھا سکتے ہیں، وہ اللہ پاک ہمارے بھی سب بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے. ہمارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ پاک ایک ہے. جو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتے ہیں وہ اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہے. جو اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتے ہیں وہ اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہی ہے. اس بات پر یقین کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اور یقیناً ہمارا اللہ پاک ہمیں ہمارے گمان سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. ہر بہن بھائی ہر پریشانی میں اس عمل کو لازمی کریں. اللہ پاک کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کے ہاں اندھیر نہیں ہے. کوئی بھی کام اللہ پاک کے لیے ناممکن نہیں ہے. کچھ چیزوں کے لیے ہماری بہتری کے لیے دیر ہو سکتی ہے اور لیکن ہمارے اللہ پاک کی طاقت تو کن فیکون ہے. وہ جس چیز کو کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے میری پیاری ماؤں بہنوں بھائیوں کی سب دعائیں قبول کرے، سب پریشانیاں دور کرے، سب حاجتیں ان کی پوری کرے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم